Hi. So we are back with another video. In this video you'll learn the art of presentation skill, how to acquire it, and what are the things required for acquiring this presentation skill. Thank you. Hello everybody. In this series of effective technical communication, I'm Krutat Kharod, once again welcoming you all to yet another new topic, that is presentation strategy. The agenda is to learn what is presentation, master the art of presentation skill, planning, modes and guidelines of effective presentation, visual aids and strategies, requirements for the presentation. This is what we're going to learn in this video. Now, what is presentation? See, apna career ma, right, from the studentship to a professional career, we will require to give presentation on various topics, on various aspects of our career, or lot of on lot of circumstances you will be required to give presentations. કોઈ દાખલા તરીકે તમે સ્ટુડન્ટ છો અત્યારે, તો તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ કરો છો, તો પ્રોજેક્ટ ઉપર તમારે પ્રેઝન્ટેશન દેવું પડશે કે તમારો પ્રોજેક્ટ શું છે, એનાથી શું બેનિફિટ છે, આ છે તે છે, એ પ્રકારના તમારે પ્રેઝન્ટેશન દેવા પડશે. એ પ્રેઝન્ટેશન દેવાને માટે તમારે કોઈને કોઈ વસ્તુ તમારે યુઝ કરવી પડશે. તો પ્રેઝન્ટેશન તમારે અહીંયા દેવું પડશે. કોઈ ઓફિસમાં કોઈ હો, તમે માનો કે કોઈ ટોપ પોસ્ટ ઉપર, અને તમારે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટે કરેલા કામ અને એનાથી કંપનીને થયેલા ફાયદા વિશે વાત કરવાની હોય, તમારે બોર્ડ મિટિંગની અંદર તમારે પ્રેઝન્ટ કરવું હોય, તો then you will require to go through presentation. So presentation at every nooks and corner of your career is the most required thing. Okay, and if you present your things in a way that people will remember for all good reasons, this is presentation. Now, see, situation may differ at different circumstances, that different situations, different stage of your life, different stage of your career, but strategies in making good presentation does not differ that much. એમાં આટલો બધો ફેર આવતો નથી. Master the presentation skill. So now what is required to master the presentation skill? Is a constant practice is the key for acquiring this skill. Okay, besides this, we need to look into certain aspects properly, that is planning. Planning ની અંદર you can cover occasion, audience, purpose, thesis and materials. thesis અત્યારે આપણે ન વાત કરીએ કે thesis સામાન્ય રીતે તમારે એમઈ કરો અથવા તો PhD કરો, ત્યાં તમારે thesis તમારી બનાવવાની હોય ને એના ઉપર તમારે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનું હોય. બટ so let's not talk about thesis or all, but occasion, audience, purpose and material, they are main important thing in planning. Outlining and structuring. Outlining and structuring ની અંદર શું તમારો ફ્લો કઈ રીતનો હશે એ તમારે જોવું પડે. લાઈક ફર્સ્ટ વિલ કમ ઇન્ટ્રોડક્શન, then the main body of your message, and then the conclusion, closing. Okay, choosing the mode of delivery. Mode of delivery in this is તમે કઈ ભાષામાં બોલશો, શું PPT યુઝ કરશો કે બીજું કંઈ યુઝ કરશો, એ that is mode of delivery. Guidelines for effective delivery and body language and voice. Body language and voice is very important. Even if you are speaking something which you can call lie, but if you talk it with confidence, people will accept it. Okay, so it's like that. Visual aids. Now let's talk about planning. What is planning? What
can you cover into the word planning? The planning is when you prepare a presentation, you should jolt down all the requirements in a piece of paper. Jolt down મતલબ નોંધી લેવું બધું તમારે શું તમારે કયા ટોપિક ઉપર તમે પ્રેઝન્ટેશન આપો છો એને લગતી તમામ માહિતી મુદ્દાસર એક પેપરની અંદર તમારે લખી લેવી જોઈએ બિફોર મેકિંગ યોર પ્રેઝન્ટેશન. એ થઈ જાય પછી એના ડેટા કેટલા ઓથેન્ટિક છે એ ચેક કરી લેવું જોઈએ. ધેન તમે શરૂઆત કઈ રીતે કરશો અને તમારો ફ્લો કઈ પ્રકારનો હશે બધી સ્લાઇડનો એ તમારે નક્કી એક પેપર ઉપર લખી લેવું જોઈએ અને એના ઉપર સતત પ્રેક્ટિસને એનું પ્લાનિંગ ચાલુ કરી દેવું જોઈએ. એ પછી તમારા મગજની અંદર ક્વેશ્ચન્સ પણ આવી જવા જોઈએ કે મારા આ પ્રેઝન્ટેશનમાંથી આટલા ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે એમ છે તો હું એને આ જવાબ દઈશ. આ બધું એક પ્લાનિંગની અંદર આવે ને તમારે આખું પરફેક્ટ પ્લાનિંગ કરીને તમારે બેસવું પડે. ધેન તમારો ગમે એવો નબળો ટોપિક હશે ને તો પણ તમારું પ્રેઝન્ટેશન એકદમ પાવરફુલ અને એવું હશે કે લોકોને એકદમ મગજમાં ઉતરી જાય ને યાદ રાખે ફોર લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એન્ડ દે વિલ રિમેમ્બર ફોર ધ રાઇટ રીઝન્સ. Now when you say planning, the first thing in planning comes occasion. Occasion means પ્રસંગ કયો છે, તમે કઈ વર્કશોપ છે, સેમિનાર છે, એસટીટીપી છે, એક્સપર્ટ ટોક છે, ગેસ્ટ લેક્ચર છે, તમારું પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન છે, પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન છે, શું છે એ ઓકેઝન તમારે જોવું પડે. ઓકેઝન જોયા પછી ઓકેઝનની અંદર જ તમારે એ કયા વેન્યુ ઉપર છે, વેન્યુની અંદર શું શું છે, હવા ઉજાસીમાં કેવા છે, કેટલી વ્યક્તિ બેસી શકે એમ છે, કેટલી વ્યક્તિ આવવાની છે, માઇકની વ્યવસ્થા છે કે નહીં, તમારું બધું તમારા પોતાના જે ટૂલ્સ છે બરાબર છે કે નહીં, બધું ધીઝ આર ઓલ એવરીથિંગ વિલ કમ ઇન ટુ ઓકેઝન. ઓડિયન્સ એટલે કે તમને ઓડિયન્સ કેટલું છે, કેવું છે, એના ઇન્ટરેસ્ટ શું છે, એના લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ શું છે એ તમને બધી ખબર હોવી જોઈએ. એ લોકોને આ ટોપિક વિશે આઈડિયા છે કે નહીં, ટોપિકનું એ લોકોને શું નોલેજ છે, એ લોકો હોસ્ટાઇલ છે. હોસ્ટાઇલ એટલે કે આક્રમક. તમે કોઈ વાત કરશો તમારી ઉપર તમારો હુરિયો બોલાવો ને તમને સરખું બોલવા ન દેવું ને એ પ્રકારના તોફાની ને એવા છે કે પછી શાંત છે, ફ્રેન્ડલી છે, તમારી સાથે હળીમળી જાય એવા છે, એ તમારે જોવું પડે. વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ ગ્રુપ? કેટલા લોકો હશે ગ્રુપની અંદર? 100 જણા, 200 જણા, 500 જણા, 5 જણા, 10 જણા, 15 જણા. ઓકે, સાઇઝ ઓફ ગ્રુપ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એજ રેન્જ અને જેન્ડર પણ એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. સમય તમે કોઈ સપોઝ તમે કોઈ ફ્રીજ ની પેલી છે તમારી કંપની, માની લો કે ફ્રીજ બનાવે છે અને તમે એને લગતું તમે કોઈ ગ્રુપને પ્રેઝન્ટેશન આપો છો તો ફ્રીજનો ઉપયોગ તો સ્ત્રીઓ કરવાની વધારે. તો યુ શુડ નો વોટ ઇઝ ધ જેન્ડર રેશિયો ઇન યોર ગ્રુપ. હા, અને એજ ગ્રુપ શું છે બધાનું. પર્પઝ. ઓકે, ઓકેઝન, ઓડિયન્સ, પર્પઝ. પર્પઝ એટલે તમે કયા પર્પઝથી વાત કરવા આવ્યા છો. તમારો પર્પઝ ઇન્ફોર્મેશન આપવાનો છે, તમારો પર્પઝ એની સાથે કોઈ ચર્ચા કરીને તમારે પોતાને માટે કોઈ તારણ મેળવવાનું છે, તમારો પર્પઝ કોઈ વસ્તુનું એનાલિસિસ કરીને એના વિશે કંપનીને ફીડબેક આપવાનો છે, કે તમારો પર્પઝ તમારા કસ્ટમરને પરસ્યુએડ કરીને તમારી પ્રોડક્ટ લેવા માટે તમારે એને કન્વિન્સ કરવાનો છે. એ પર્પઝનું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. દેન મટીરિયલ તો પછી નેચરલી ઓબ્વિયસલી તમે જે પર્પઝથી તમે પ્રેઝન્ટેશન આપવા માગો છો એને લગતું મટીરિયલ તમારી આગળ તૈયાર હોવું જોઈએ. એની ટેક્સ્ટ છે, અને જે કાંઈ તમારે કન્ટેન્ટ વાપરવાના છે, જે કાંઈ ટોપિકને લગતા રિલેટેડ ડેટાઝ આ છે તે છે, એ બધું મટીરિયલ છે. ધીઝ આર ઓલ મટીરિયલ્સ. આઉટલાઇનિંગ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરિંગ. સો વોટ ઇઝ આઉટલાઇનિંગ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરિંગ? આઉટલાઇનિંગ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરિંગ છે એ એક ફ્રેમવર્ક છે, એક આખું માળખું. તમે માળખું બનાવો છો કે આ માળખાની અંદર હું આટલા ટોપિક આ રીતે એના સિક્વન્સમાં ગોઠવી અને હું મારું પ્રેઝન્ટેશન આપીશ. સો દેટ ઇઝ આઉટલાઇનિંગ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરિંગ. આઉટલાઇનિંગ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરિંગની અંદર બીજી વસ્તુ સૌથી મહત્ત્વની છે કે એ તમારા માટે ગાઈડનું કામ કરે છે. તમે આઉટલાઇન બનાવી લીધી હોય કે
પહેલાં આ ટોપિક આવશે, પછી આ ટોપિક આવશે, પછી આ ટોપિક આવશે, એનો ક્રમ આ છે. આ ટોપિકમાંથી આ ટોપિક ઉપર આ રીતે હું જઈશ, આ ટોપિકમાંથી આ ટોપિક ઉપર હું આ રીતે જઈશ. એ જો તમે આઉટલાઇન બનાવી લીધી હોય એક પીસ ઓફ પેપર ઉપર, મેં તમને કીધું જોલ્ટ ડાઉન તમારે કરવાનું હોય. સો દેટ જોલ્ટિંગ ડાઉન ઇઝ નથિંગ બટ આઉટલાઇનિંગ. સો ઇફ યુ હેવ પ્રિપેર્ડ પ્રોપર આઉટલાઇનિંગ, તમને ખબર હોય ક્યાંથી ક્યાં જવાનું છે ને કઈ સ્લાઇડ પછી કઈ સ્લાઇડ આવે છે, અથવા તો કઈ શીટ પછી કઈ શીટ આવે છે, તમને ખ્યાલ હોય, તો યુ કેન prepare your speech accordingly, and you can give a prepared this thing presentation. Okay, structuring or organizing the material clearly is vital for an effective presentation. Vital એટલે બહુ મહત્વનું છે. બધી વસ્તુને ઓર્ગેનાઇઝડ વેમાં ગોઠવવી, that is very much important, right? હવે તમે બધી વસ્તુ તમારી એકદમ પરફેક્ટ તમે ગોઠવી છે, વ્યવસ્થિત જોરદાર ગોઠવી, તો તમારું પ્રેઝન્ટેશન ગમે એવા નાના ટોપિક ઉપર પણ તમારું પ્રેઝન્ટેશન હશે એકદમ ઇફેક્ટિવ હશે, લોકોને એકદમ મગજમાં ગરી જાય એવું હશે. પણ કોઈ પણ મહત્ત્વના ટોપિક ઉપર તમે પ્રેઝન્ટેશન આપો પણ તમે ઇરરિલેવન્ટ વાત કરો, ટોપિકને લગતા મુદ્દાઓ તમે એનો સમાવેશ ન કરો ને આડાવાળા મુદ્દાઓ તમે એની અંદર નાખો, તો એ એક અંધાધૂંધી અથવા તો ગેરવ્યવસ્થા ભર્યું પ્રેઝન્ટેશન બને અને લોકો એને યાદ રાખીને ઉલટાની આપણી ઇમ્પ્રેશન ડાઉન થાય. બરાબર છે? Presentation should have the following format. One is introduction, perfect તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું અને તમારો ટોપિક શું છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું. That introduction is very important. Then main body. Main body એટલે પછી તો આપણને ખબર જ છે કે આપણે શેના માટે વાત કરીએ છીએ, તો એને લગતું જે કંઈ છે that is main body. Conclusion એટલે આપણે કેમ વિડીયો પૂરો થાય છે ત્યારે હું કહું છું ને કે જો આમાં ન સમજાણું તો મને આમ વાત કરી શકો છો, આ છે તે છે. સો દેટ ઇઝ કન્ક્લુઝન. ભાઈ હા, આપણે મિટિંગ અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ, નાઉ વી એન્ડ અવર મિટિંગ. કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય, કોઈને કાંઈ વાત કરવી હોય, લાઈક એવી રીતે. ઓકે, અને એક વખત કન્ક્લુઝન ઉપર આવ્યા પહેલાં એક વખત આપણે જે કાંઈ વાત કરી એ એક વખત પાછી મુદ્દાસર ટૂંકમાં વાત પાછી કરી જ આવી. સો બોર્ડ્સ એન્ડ ગાઈડલાઇન્સ. What is that makes our presentation hold the attention of the people is our manner of presentation, vocal inflections, perfectly timed pauses, okay, facial expressions, gestures. આ બધી વસ્તુ આપણું જે પ્રેઝન્ટેશન છે એને વધારે પેલું બનાવે છે. આપણે વચ્ચે ગ્રાફિક્સની વાત આવશે ત્યારે આપણે કરશું કે એની અંદર અમુક ગ્રાફિક્સ પણ તમે યુઝ કરતા હો છો, તો ગ્રાફિક્સ પણ એવી રીતે એપ્રોપ્રિએટ એવા યુઝ કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને લોકોને યાદ રહી જાય. સો એવરી ટાઈમ હેવિંગ સમથિંગ ટુ સે ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર ઇઝ નોટ ઇનફ, બટ યુ મસ્ટ નો હાઉ ટુ સે, વોટ ટુ સે એન્ડ વેન ટુ સે is very important in any communication, not only in presentation but in any communication. This is very important. 4 modes of delivery that can be extemporaneous મતલબ કોઈ પણ પૂર્વ તૈયારી કર્યા વગર. ઘણી વખત તમને ખબર છે કે તમે જોશો તો વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં 2 પ્રકારની વક્તૃત્વ સ્પર્ધા હોય. એક તો તમને અગાઉથી ટોપિક આપેલો હોય, એ ટોપિક ઉપર તમારે બોલવાનું, અને બીજી વક્તૃત્વ સ્પર્ધા એવી હોય કે તમે જાઓ અને ત્યાં તમને અચાનક જ ટોપિક આપવામાં આવે કે આ તમારો ટોપિક છે અને તમારે આ ટોપિક પર બોલવાનું છે. ઇટ ઇઝ એક્સટેમ્પોરેનિયસ, કારણ કે તમે કોઈ પણ એના માટે તમે શું તૈયારી કરો, તમે ક્યાં તૈયારી ન કરી હોય, પણ તમે તમારા નોલેજ, તમારી આવડત અને એના આધારે તમે એક પછી એક મુદ્દાસર વ્યવસ્થિત ગોઠવીને જે તમે તમારી સ્પીચ આપો, દેટ ઇઝ એક્સટેમ્પોરેનિયસ. બટ એક્સટેમ્પોરેનિયસ છે એ વધારે મહત્ત્વની છે, અને એક્સટેમ્પોરેનિયસ છે એ લોકોને મગજમાં જલ્દી વયું જાય ને તમારી એક બહુ સારી છાપ છોડતું હોય છે એક્સટેમ્પોરેનિયસ. બીજી છે મેનુસ્ક્રિપ્ટ. મેનુસ્ક્રિપ્ટ એટલે તમે આખી સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર કરીને ગયા છો અને સ્ક્રિપ્ટના આધારે જ તમે વાત કરો છો અને સ્ક્રિપ્ટના આધારે જ તમે બોલો છો, દેટ ઇઝ મેનુસ્ક્રિપ્ટ. ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ એટલે સ્પોન્ટેનિયસ. તમે બધું
છે તૈયાર, તમારું દાળ ભાત શાક બધું તૈયાર છે, પણ તમે જ્યારે બોલો છો ત્યારે અચાનક કોઈ એક ક્વેશ્ચન પૂછો, તમે એનો જવાબ આપો અને એ પછી પાછા તમે તમારા પાછા ટોપિક પર વયા જાઓ અને પાછા તમારા પોઈન્ટ ઉપર આવી જાઓ. ધીસ ઇઝ ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ. ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ એટલે મતલબ તમને પ્રોમ્પ્ટ કરે તોય તમે એકદમ પાછા પેલા ઉપર હો. ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ. મેમોરાઇઝેશન એટલે કે યાદ રાખીને ગયા હોય. આપણે સ્ક્રિપ્ટ લખેલી છે, સ્ક્રિપ્ટ હારે રાખી નથી, સ્ક્રિપ્ટ બેગમાં પડી છે અને આપણે સ્લાઇડ ઉપરથી એક પછી એક પછી એક ટોપિક પ્રમાણે આપણે બોલતા જઈએ છીએ. ધીસ ઇઝ મેમોરાઇઝેશન. Visualize and strategies. Now, people find our message more interesting or grasp it more and for a longer period of time because we support it along with words, with pictures and graphics. Okay. Besides increasing the clarity of the message, visualize make presentation more interesting. It will add a professional flavor to your presentation. Graphics can also boost the image of the presenter in the eye of the people. To make our presentation effective, we should have strategies in advance of presentation. Strategies in advance of presentation मतलब કે ડેવલપ એન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ ટોપિક ઓફ એ પ્રેઝન્ટેશન. પહેલાં તો તમારો જે પ્રેઝન્ટેશનનો જે ટોપિક છે તમારો, એમાં તમારો પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ કરો. પછી એને લગતી જે કાંઈ માહિતી છે એ બધી તમે બધી ભેગી કરો. રિઝર્વ એડિક્વેટ ટાઈમ ફોર પ્રિપરેશન. એના માટે એક ટાઈમ આપી રાખો કે હું આ રોજ આટલાથી આટલા દરમિયાન હું આ પ્રેઝન્ટેશનની પ્રેક્ટિસ કરીશ. એવો એક ટાઈમ એના માટે ફાળવી રાખો. Okay, anticipate easy as well as hard questions and try to work on them. Practice your opening statement several times, not once, several times, continuously. કારણ કે ઘણી વખત શું થાય કે ફોબિયાને કારણે આપણે જઈને ઊભા રહીએ અને બોલવામાં તકલીફ પડે ને આપણે ફમ્બલિંગ કરવા માંડીએ તો એ જામે નહીં, લોકોને ઇમ્પ્રેશન ન જાય શકે. ઓકે, rehearse your entire presentation at least twice. At least. વધારે થાય તો વધારે સારું. તમને એક સ્લાઇડની અંદર એક શબ્દ કયા ખૂણે શું લખ્યું છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એટલી હદે તમારે એની પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ અને એટલી હદે તમારે એને થોરો જવું જોઈએ. જસ્ટ બિફોર પ્રેઝન્ટેશન શું કરવું જોઈએ આપણે? જસ્ટ બિફોર પ્રેઝન્ટેશન arrive early, check arrangements, equipments, your PowerPoint slides, everything. Check whether everything is okay. PowerPoint સ્લાઇડની તમારે 2-3 કોપી રાખવી જોઈએ. એક મેઇલમાં રાખો, એક તમારી પેનડ્રાઈવમાં રાખો, એક કોમ્પ્યુટરમાં રાખો કે જેથી કરીને કોઈ પણ એક જગ્યાએ આપણી આગળ ન હોય તો આપણે હેવા એર કન્ડિશનમાં ન આવી જઈએ. નથી અરે પેનડ્રાઈવ ભૂલી ગયો છું, ઓ શિટ, હવે અરે આ તો લેપટોપ એમ બીજું છે, પેનડ્રાઈવ ઘરે ભૂલી ગયો છું, તો કાંઈ વાંધો નહીં, મેઇલમાંથી ડાઉનલોડ કરી લો. મેઇલમાંથી ડાઉનલોડ કરી લો. તમને તો ખબર જ છે પાવર પીપીટીમાં તમે શું લખ્યું છે શું નથી લખ્યું તમને ખબર જ છે. સો ચેક એવરીથિંગ. ઓકે, સી some participants, greet them, talk to them so that your fear goes off. Take few sips of water, take a round in the garden or around the venue. Take one round, move in the venue if you are going in a college or if you are going in a company. એક આંટો મારી અને પછી તમારા હોલમાં આવો જ્યાં તમારું પ્રેઝન્ટેશન છે ત્યાં. કોન્સન્ટ્રેટ ઓન યોર આઈડિયાઝ. જે આઈડિયાથી તમે આવ્યા છો એ આઈડિયા ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરો. રિલેક્સ યોર સેલ્ફ બાય ટેકિંગ ડીપ બ્રીથ. બહુ એવું લાગે કે બહુ ઓડિયન્સ છે ને તો એકદમ આંખ બંધ કરી ઊંડો શ્વાસ લઈ યસ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ. So now what is requirements? What are the things required for presentation? સામાન્ય રીતે અત્યારે હાલના સમયે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ
કોઈ પણ ખૂણે તમે જાઓ, PPT slides are the best software for the presentation. Easy to animate, easy to prepare, and easy to add effects into your presentation. બાકી ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર્સ ને પ્લે કાર્ડ ને એ બધી 4-5-6 વસ્તુઓ છે, બટ PPT PowerPoint presentation is the most trusted, powerful and most used tool. Now what we should take care is the design, layout and color. When you are giving a professional presentation, your design of your slide, layout and color of fonts, everything should match to your professionalism. Okay, આપણે વાત કરતા હોય કોમ્યુનિકેશન સ્કિલની ને પાછળ અમિતાભ બચ્ચનનો ફોટો રાખીએ સ્લાઇડમાં, ન ચાલે, હે ને? It should look sober, soft and smart, intelligent. Okay, ફોન્ટ ઘણા બધા ફોન્ટ છે, સાન્સ સેરિફ ને કેમ્બ્રિયા ને ન્યૂ ટાઇમ્સ રોમન ને લુસિડિયા સાન્સ ને એ પ્રકારના ફોન્ટ્સ વાપરી શકાય. બટ વન થિંગ યુ શુડ રિમેમ્બર કે સ્લાઇડ તમારી PPTની દરેક સ્લાઇડની અંદર એક જ પ્રકારના ફોન્ટ વપરાયેલા હોવા જોઈએ. હા, એની સાઇઝ ઉપર નીચે થઈ શકે. માની લો કે હેડિંગ છે તો એની સાઇઝ, એની ફોન્ટ સાઇઝ મોટી હોય, સબ હેડિંગ્સ છે તો એની નાની હોય, એની નીચેનું જે કન્ટેન્ટ હોય એના ફોન્ટ્સ એની સાઇઝ નાની હોય, ફોન્ટ સાઇઝ એ શક્ય છે. પણ બાકી દરેક જગ્યાએ ફોન્ટ એક જ સરખા વપરાવા જોઈએ. કોઈ એક સ્લાઇડમાં તમે સાન્સ સેરિફ વાપર્યા હોય ને એક સ્લાઇડની અંદર કેમ્બ્રિયા હોય ને ત્રીજી સ્લાઇડની અંદર ન્યૂ ટાઇમ્સ રોમન હોય ને એવું ચાલે નહીં. રાઈટ? સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ હોપ તમને મજા આવી હશે. આઈ હોપ તમને આમાંથી ઘણું શીખવાનું મળ્યું હશે અને તમે ઘણું શીખશો. રાઈટ? થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. પ્લીઝ લાઈક, subscribe and share the channel with your classmates and your friends, and please press the notification icon so that you will get the updates about the video I will upload in the future for communication and communication skill. Thank you.